નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજે વાત કરી રહ્યા છે કાશ્મીર ફાઇલ મૂવીને લઈને. આ મૂવીએ લોકોમાં ઘણી બધી લાગણીઓ જગાડી છે ને આ લાગણીઓની સાથે ખાસ કરીને કાશ્મીરી પંડિતોની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો એ લોકોની લાગણીઓ પણ જે સોશિયલ મીડિયામાં આપણે જોઈ રહ્યા છે, લોકો આ પિક્ચરને જે પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે. એક વાત અહીંયા મહત્ત્વની આવે છે કે 30થી 32 વર્ષ જેટલો સમય થયો. કદાચ એ પહેલાં આ ફિલ્મ બની હોત તો ન્યાય કદાચ વધારે આ કાશ્મીરી પંડિતોને મળી શક્યો હતો. ત્યારે કહી શકાય કે ઇતિહાસને આપણા જીવંત રાખવાનું કામ જે સિનેમા જગત કરી રહ્યું છે અથવા તો કરવાની જે શરૂઆત કરી છે એમાં હજી થોડો ઘણો સુધારો આવે અને હજી લોકો આની સાથે જોડાય તે ખૂબ જરૂરી છે. વિશ્વમાં ઇન્ડિયા એક એવો દેશ છે કે જે સૌથી વધારે ફિલ્મ્સ આપે છે અને એમાં પણ આવા પ્રકારની ફિલ્મ્સ જ્યારે લોકોની સામે આવે અને લોકો એને સમજે કેવી એકચ્યુઅલીમાં ઘટના ઘટી હતી લોકોની સાથે, એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આ જ મુદ્દે આ મૂવીને લઈને આપણે વાત કરીશું અને આ મૂવીમાં મારી સાથે કાશ્મીરી પંડિત આપણા ગેસ્ટ જોડાયેલા છે અને સાથે એક સોશિયલ વર્કર પણ જોડાયા છે. સોશિયલ વર્કર યોગી ભટ્ટ મારી સાથે જોડાયા છે અને કાશ્મીરી પંડિત ભરત બામરૂજી જોડાયા છે. આપ બંનેનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. भरत जी, पहला सवाल आपसे. पहला तो ये फिल्म बनी बहुत साल लगे, शायद कह सकते कि थोड़े समय पहले अगर ये मूवी आई होती तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता, लेकिन खैर अभी जो आई है लोगों को जो पसंद आ रही है, लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली आपके बारे में बोलूँ तो आप ये मूवी देखकर कैसा फील कर रहे हो? सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक मूवी नहीं है, इट्स ए इमोशन. ये सत्य है. आज से 32 साल पहले आज ही के दिन, आई रिपीट आज ही के दिन 14 मार्च को हमको पलायन करना पड़ा. पलायन फिर 15 को हुआ. मैं यहाँ थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने पलायन सुबह के टाइम करना पड़ता था 4 बजे 5 बजे, क्योंकि डर ऐसा था, खौफ ऐसा था कि हमको वहाँ से अगर निकलना है तो आपको 4 बजे 5 बजे निकलना है. 14 मार्च को जो गाड़ी आने वाला था वो किन्हीं कारणों से नहीं आई. एम्बेसडर कार थी, कोई हमने कोई पलायन कोई बस या ट्रक में नहीं किया, क्योंकि ऐसा माहौल था कि जान बचानी थी. और वो 15 मार्च का दिन था जब हम वहाँ से पलायन किया हम लोगों ने. और जहाँ तक ये सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, ये जो मूवी जो अब हम बता रहे हैं ये सत्य घटनाओं पे बनी हुई है. और इसमें सभी किरदारों ने मेहनत किया है. और ये जितना भी वहाँ पे कश्मीर में हुआ है, अगर उसका हम देखेंगे, आकलन करेंगे तो ये 7% 5%, क्योंकि मूवी में आप ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं. तो ये इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग. दूसरा, जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी, मैं अपना मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ. आई थैंक गुजरात गवर्नमेंट, जिनके पास हम शॉर्ट नोटिस में गए, उन्होंने हमारी बात सुनी. मुख्यमंत्री जी ने खुद पूरा इस संज्ञान में लिया, क्योंकि हम टैक्स फ्री कराना चाहते थे इस मूवी को. और ये लकीली कल उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये टैक्स फ्री किया है. हम उनका आभार करते हैं. इसमें तंत्र में जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं. मैं अपने कॉरपोरेटर साहब अपने कॉरपोरेटर साहब त्रिवेदी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने एक रास्ता दिया गांधीनगर पहुंचने का. मैं सबका आभार करता हूं इसमें. अब रही बात मूवी में पूरा जो भी सत्य घटनाओं पे ये बनाई गई है, और जो भी सीन इसमें आया है वो पूरा ये हकीकत में हो चुका है. अभी कल हम जब प्रीमियर इसका कर रहे थे तो वहाँ पे आपको मैं बता दूं, गुजरात इज़ आवर सेकंड होम. गुजरात हमारा दूसरा घर है. हम यहाँ 15 20 साल 32 साल से जितने भी कम्युनिटी के मेंबर रहते हैं, हमने एक प्रीमियर रखा था. और उसमें मैं आपको बता दूं, मुझे अनगिनत फ़ोन आए कि आप बड़ा सा हॉल ले लीजिए, क्योंकि हमने जितना कैपेसिटी था उससे ज़्यादा लोग आ गए. और मुझे अभी भी प्रेशर है कि मुझे इतना प्रेशर है, मुझे जितने भी संगठन है, हिंदू संगठन है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब आप एक और प्रीमियर करा दो, क्योंकि कल इतना जैम पैकेट था. लोग जितने भी दर्शक थे जिनको हमने बुलाया था वहाँ तक लेने में, उनको किसी ने पैसा नहीं दिया था.
जैसे किसी ने उनको बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं दिया था कि आप आ जाओ, लेकिन इमोशंस होते हैं। और जब मूवी ख़त्म हुई है, यू विल नॉट बिलीव, जितना भी वहाँ पे नॉन कश्मीरी समुदाय था सब रो रहे थे। दैट इज़ द स्पिरिट जो हम बिल्कुल। एक बात हमने बहुत सही कही कि इस मूवी में कहीं 5, 7 या 10% बताया होगा, लेकिन वो हम ट्रेलर देखते तो भी रोंगटे खड़े हो जाते कि कितनी बर्बरता से लोगों के साथ उनका व्यवहार था। ये रियलिटी में हुआ। इसमें कुछ ये मूवी में ये जो इन्होंने मूवी बनाई है अग्निहोत्री जी ने, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है जो उसने अपनी मर्जी से बनाया हो। ये हुआ है। अगर हम 2-3 सीन की बात करेंगे, वो ड्रम में जो किलिंग हुई है वो उसको मारा गया है। पहले टेररिस्ट गए, उनको जब मिला नहीं तो पड़ोसी ने बोला कि वो 3रे माले पे वो ड्रम में छिपा हुआ है। ये एक रियलिटी है, ये एक सत्य। इसको आप सत्य को आप अलग नहीं कर सकते हो, ये एक सत्य है। और उसमें एक जगह वो भी सीन है कि बाप और बेटे का भी है, वो भी सत्य है। दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मी आल्सो, वो भी एक सत्य है। तो ये सत्य घटनाओं पे मूवी बनी है। बिल्कुल। भरत जी, एक और विनती करना चाहूँगी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि आज के दिन आपको वहाँ से निकलना पड़ा था, आपकी कोई बात वो पुरानी जो आप या आपकी कोई फैमिली इस ख़राब दौर से निकले हो, या फिर ऐसा कुछ बिहेवियर आपके साथ ख़राब हुआ और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, आप वहाँ से यहाँ आए तो उस तरफ क्या सिचुएशन थी, यहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट, आप आए तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे प्लीज़? देखिए, उसमें उस समय ऐसा माहौल था कि मैंने आपको बोला कि हम 5 जनों का परिवार एक एम्बेसडर कार में निकला है। और उस समय हम ये नहीं देखते थे कि कौन उसमें बैठेगा। पहला प्राथमिकता था कि बेटियों को बचाना है या जो भी हमारी माताएं हैं। और एक समय ये आया था कि ड्राइवर ने कहा था कि इसको अब यहीं छोड़ दो, मतलब ये इस हद तक वो उसने बोला था कि इसको। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी माँ ने मुझे अपना गोदी में लिया, बोला कि नहीं, मैं इसको कैसे यहाँ छोड़ सकती हूँ। आई वॉज अ किड। तो अब मैं जब ये सुनता हूँ ये बातें तो बहुत रोंगटे खत्म हो जाती है, खड़ी हो जाती है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ, आज ही के दिन जैसे मैंने आपको ये जिक्र किया है, उस समय थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत कमज़ोर था हमारा इंडिया का। फिर हमने बहुत स्ट्रगल की है और फिर हम 370 जो है ये हट गया। लेकिन मेन जो वहाँ पे वो समस्याएं थी वो अभी कुछ हद तक ठीक हो रही है। तो अपनी जो मैं निजी बात करूँगा, अपना तो दुख तो है ही अभी भी, भले ही हमारा अहमदाबाद या गुजरात सेकंड होम है या हम ग्लोबली है, लेकिन कोई भी चाहता है कि घर जाए। मैं सपना जो देखता हूँ या मेरे जो एल्डर सपना देखते हैं तो वो वहीं का देखते हैं। मेरे पास अगर आप डीपी मेरा देखेंगे तो उसमें भी फ़ोटो घर का ही है। भले ही आप अभी 32 साल के बाद उसका एक नया फ़ोटो आया है, न छत है न खिड़कियाँ हैं, लेकिन मैंने रखा है। आई लव दैट। बिल्कुल। योगी जी, आप क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? સ્પેસિફિકલી જ્યારે આપણે કાશ્મીર ફાઇલ્સ નામની આ ડોક્યુમેન્ટરી, હું એને મૂવી નહીં કહેવા માગું, કદાચ એ અન્યાય થશે. આ એક એવી ડોક્યુમેન્ટરી છે, એક એવી સત્ય ઘટનાનું એક કડવું નિરૂપણ છે કે જે દરેક વ્યક્તિ, ચાહે કોઈ પણ ધર્મનો હોય, એણે આ સત્ય સમજવું જોઈએ. અને કાશ્મીરી પંડિત એવું એક જે નેરેટિવ બનાવવામાં આવ્યું છે એ પૂરેપૂરું સત્ય નથી. કાશ્મીરની અંદર એ વખતે જ્યારે આ નરસંહાર થયો, નૃશંસ હત્યાકાંડ થયું, ત્યારે ઘણા બધા નોન મુસ્લિમ વ્યક્તિઓ, જે બધા બૌદ્ધ છે, હિન્દુ છે, ક્રિશ્ચન છે, દલિત વર્ગના છે, એ બધા જ ગેર મુસ્લિમ વ્યક્તિઓને એક જેહાદના ભાગરૂપે એમના ઘરોમાંથી હંમેશા માટે તગડી મૂકવામાં આવ્યા. અને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે તમને તમારા પોતાનું ઘર, તમારું પરિવાર, તમારી પોતાની જન્મભૂમિ, જ્યાં તમે વર્ષોથી રહ્યા છો, ત્યાં તમે મોટા થયા છો, એ જગ્યાએ તમારે એક રાતોરાત એક પરમનન્ટ આવી એક ત્રાસદીના કારણે છોડવી પડે, એનાથી વધારે દુઃખદાયક શું હોઈ શકે. અત્યાર સુધીની એ વખતની જે સરકારો હતી દિલ્હીમાં અને કાશ્મીરમાં, તો એ સરકારોએ આ બધું મૂક મને જોયા કર્યું, એની સામે કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં ના લીધા. અને આપણા કાશ્મીરી ભાઈઓને અને બહેનોને
એમના પરિવાર સાથે પાછા એમને ત્યાં સ્થાપિત કરવા માટેના કોઈ પણ પ્રકારના ગંભીર કાર્ય નથી કર્યા. સૌથી દુઃખની વાત આ છે. આજની તારીખમાં બધા જ કાશ્મીરી જે ભાઈ બહેનો ત્યાંથી વિસ્થાપિત થયા છે, એ લોકોએ છેલ્લા આટલા વર્ષોમાં કઈ રીતે ટેન્ટની અંદર કેવી પરિસ્થિતિઓમાં પોતાના જિંદગી ગુજારી છે, એ તો જેણે ગુજારી હોય એ જ જાણી શકે. આપણે એટલી તકલીફ ભોગવી નથી. આપણે સારામાં સારા ઘરોમાં અહીંયા અમદાવાદમાં રહીએ છીએ, એટલે આપણે એ વસ્તુને ફક્ત કલ્પના કરી શકીએ. આપણે એ દુઃખ સહન નથી કર્યું. પણ આપણે એ સમજવું જોઈએ કે દરેક ભારતીયની આ ફરજ છે કે આ જે એક સારામાં સારી મહેનત કરીને વિવેક અગ્નિહોત્રી અને તેમના ધર્મપત્ની પલ્લવી જોશીએ જે એક એવો મુદ્દો પ્રજાની સમક્ષ મૂક્યો છે કે જેની અંદર આપણને કદાચ બધી જે ઘટનાઓ બની હતી એનું કદાચ એ લોકો 2-2.5 કલાકમાં નિરૂપણ ન કરી શક્યા હોય, પણ આપણને એટલું તો ખબર પડશે કે ખરેખર એ વખતે કેવી એવી ઘટનાઓ બની કે જેના લીધે આખો એક સમાજ, જેને આખે રાતોરાત એ જગ્યાએથી તગેડી મૂકવામાં આવ્યો અને પછી કોઈ પણ દિવસ પાછા ન આવે એ પ્રકારની બધી જ ગતિવિધિઓ વર્ષો સુધી ચાલ્યા કરી. કારણ કે હમણાં આપણે કદાચ એટલું સંજ્ઞાન લઈએ કે હમણાંની જે કેન્દ્રીય નેતાગીરી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની, એમણે પ્રયત્ન પણ કર્યો છે કે કેમ કરીને કાશ્મીરી જે હિન્દુ હતા જે ત્યાંથી નીકળી જવું પડ્યું એમને, એ લોકોને કેમ કરીને એમના જગ્યાએ જમીનો પાછી આપવામાં આવે, એમને પુનઃ સ્થાપિત કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. એમાં પણ ઘણા બધા અલગાવવાદી તત્વોએ એમાંના કેટલાય વ્યક્તિઓને ફરીથી એવી રીતે મારી નાખ્યા કે જેથી એક દહેશતનો માહોલ ફેલાય અને કોઈ પણ વ્યક્તિઓ જે મુસ્લિમ નથી એ લોકો ત્યાં ફરીથી સ્થાપિત થવાની હિંમત ના કરે. આ એવી જેને કહેવાય કડવી વાસ્તવિકતા છે કે જેની ઉપર અત્યારે સાચામાં સાચી રીતે બધા જ વ્યક્તિઓએ, ભારતીયોએ અને જેટલા પણ દુનિયાભરના જેટલા માનવતાવાદી સંગઠનો છે એ લોકોએ આ એંગલ ઉપર પોતાની લડત આપવી જોઈએ. અને જે લોકોની જમીનો છીનવાઈ ગઈ છે, ઘર છીનવાઈ ગઈ છે, આજની તારીખમાં જેમ સાહેબે કહ્યું કે પોતે એમનું ડીપી, એમનું કાશ્મીરનું ઘરનો ફોટો રાખ્યો છે, એ બતાવે છે કે એમની કેટલી જીજીવિષા હશે કે પોતાના ઘરે, પોતાના માદરે વતન એ પાછા જઈ શકે. પણ એ જવા માટે જે સુરક્ષા, જે સેફટી, એ હજી પણ આપણી સરકારો પ્રોવાઈડ નથી કરી શકી. આ એક બહુ જ જેને કહેવાય કે ચિંતાજનક વિષય છે. અને આજની સરકાર અને દરેક પક્ષ, કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ હોય, એ બધાએ સાથે મળી અને હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે ત્યાંના જે અત્યારે મુસ્લિમ ભાઈઓ રહે છે ઘાટીમાં, કાશ્મીરની ઘાટીમાં, એમાંના ઘણા એવા હશે, હું દરેકને વાંક નથી આપતો, ઘણા એવા વ્યક્તિઓ હશે કે જે લોકો ખરેખર ઈચ્છતા હશે કે આ લોકો પાછા આવીને રહે, પણ એમનો પણ એક દહેશતભર્યો માહોલ હશે. તો આ વસ્તુ એવી છે કે દરેક તબક્કાએ આગળ આવવું જોઈએ. અને એ જે વ્યક્તિઓ વિસ્થાપિત થવા માટે મજબૂર બન્યા હતા એ લોકોને ફરીથી ત્યાં સ્થાપિત કરવા માટેનો એક સારામાં સારો સંદેશ જવો જોઈએ. પરિસ્થિતિઓ એટલી હકારાત્મક નથી આજની તારીખમાં, આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ સરકારની બિલકુલ નૈતિક જિમ્મેવારી છે કે દરેક સરકાર અને દરેક પાર્ટીઓએ જે વ્યક્તિઓ વિસ્થાપિત થઈ અને એક રઝળતું જીવન જીવ્યા છે 30-32 વર્ષો સુધી, તો એ લોકોને ચોક્કસ न्याय મળવો જોઈએ. बिल्कुल. भरत जी, इस मूवी के बारे में बात करें तो ये 1990 के बाद का जो सीन इसमें दिखाया, पर उससे पहले की परिस्थितियाँ क्या थी वहाँ? उसके पहले जो सरकारों ने भी कितना ऐसा कह सकते हैं कि बिन जवाबदारी पूर्वक जो निर्णय लिया या फिर जो लोगों के साथ जो हो रहा था, उसके 1990 पहले की बात करें तो उसका चित्र आप कैसे रखना चाहोगे? कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है. और 89, मैं तो 86 से पहले का बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको 4 साल का प्रिसाइसली बता दूँ. वहाँ पे अगर क्राइम कोई नाम की चीज़ नहीं थी. क्राइम किसको बोलते हैं? कत्ल को या मर्डर को. अगर कोई थप्पड़ भी मारता था तो ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाता था. तो इट वाज क्राइम फ्री. लेकिन ऐसा फिर माहौल बन गया कि इट वाज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड. वहाँ पे क्या था, तब मीडिया नहीं था. मीडिया ओनली एक चैनल था, डीडी दूरदर्शन था. लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था कि कश्मीर, पाकिस्तान की चैनल्स ये अपना टीवी में आ जाती थी. तो वहाँ से प्रोपगंडा शुरू हुआ और ये चलता गया प्रोपगंडा. मैं आपको 90 की अगर बात बता दूँ, 19 जनवरी को क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला वॉज अ चीफ मिनिस्टर, तो वो रातों रात इंग्लैंड भाग गए. तो किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, सब कोलैप्स हो गया. और आपको ये इनका मिशन क्या था, ये देश को पता होना चाहिए, ये भारत के नागरिकों को पता होना चाहिए. हम जब बात करते हैं कश्मीर की, 25 जनवरी को
ऑल इंडिया रेडियो पे इनको कब्जा करना था, पाकिस्तान का झंडा लहराना था, ऑटोमेटिकली ये पाकिस्तान बन जाता। तो ये इनका एक मिशन था। लेकिन उस समय की सरकार जो थी, गवर्नर साहब थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा कर्व किया, तो पूरा उसको मूवमेंट को ख़त्म किया। बट ये मूवमेंट चलता गया, पलायन को नहीं पलायन तो होना था, पलायन हो गया। लेकिन 32 साल के बाद वही चीज़ें अगर इस मूवी में दिखाई जा रही है कि क्या होना चाहिए था उस समय, क्या नहीं हुआ, तब की सरकारों ने भी इग्नोर कर दिया। तो अभी का जो स्थिति है, अभी उस पहल हो रही है भारत सरकार, अभी की भारत सरकार पे हमें भी विश्वास है। 2014 से हम भी एक आस बैठाए हैं कि कुछ होने वाला है, और हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, टाइम इसमें लगा है, बट वी आर होपफुल कि एक अच्छा माहौल बनेगा। वी कैन गो बैक, अपने जितना भी वहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं, घर है, ऑर्चर्ड्स है, बादाम के खेत है, वो हमको वापस मिले। ये खाली पलायन नहीं है, हम वहाँ से आए नहीं है तो बस कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। जो हमारा वहाँ लैंड है उसका 32 साल का अगर हम देखेंगे वो यूज़ हो रहा है, हमको कुछ उसमें भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ट्रेजेडी है हमारे साथ जो इस पिक्चर में दर्शाई गई है। और ये मेन इसमें ये नहीं है कि हमको तो पता ही है, एक देश अपना देखेंगे, नागरिक अपना देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा। इट्स अ वेकअप कॉल। બિલકુલ ઓકે જે આજે ઘણી બધી ઇતિહાસ પરની બેઝ મૂવી રિલીઝ થાય છે, પણ એમાં ઇતિહાસ જે તોડી મરોડીને લોકોની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે, ઘણી બધી એવી વાર્તાઓ છે, ઘણી બધી એવી કથાઓ છે, ઘણા બધા એવા જીવન પ્રસંગો છે કે જેને આજની જનરેશનની સામે મૂકવા જરૂરી છે। આજના એજ્યુકેશનમાં પણ આપણે જોઈએ કેટલા વર્ષો જૂનું આજે પણ આજના વિદ્યાર્થીઓ પણ એ જ ભણી રહ્યા છે, પણ એમાં થોડું ઘણો ફેરફાર લાવીને ખરી વાસ્તવિકતા શું હતી, ક્યારે કઈ ઘટના બની હતી, જેમ ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ છે કે જેમ આ કાશ્મીર ફાઇલ્સ જોઈને લોકો આવ્યા છે, એમ ગોધરાની પણ રિયલ બેઝ મૂવી સામે લોકોની આવી છે, અને આવા ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ છે। તો આના પર તમારું શું મંતવ્ય છે? જો આમાં કેવું છે કે કાશ્મીરની અંદર આ થયું છે એ કોઈ એવી પહેલી વહેલી ઘટના નથી જેમાં કોઈ ધાર્મિક વિશેષ ધર્મને લઈને એક પ્રકારની જિહાદ ચલાવવામાં આવી હોય અને કોઈની સ્વતંત્રતા પોતાની આસ્થાની છે એની ઉપર તરાપ કરવામાં આવી હોય। આ વસ્તુ ઇવન 1947માં જ્યારે દેશનો ભાગલા પડ્યા, હું એને આઝાદી માનતો જ નથી, જ્યારે દેશના ભાગલા પડ્યા ત્યારે પણ આવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને કબાયલીઓના રૂપમાં પાકિસ્તાનની સેનાના માણસોએ અને ઘણા બધા ટ્રેન્ડ એવા આતંકી સંગઠનોએ કાશ્મીરને ધમરોળી નાખ્યું હતું। અને ત્યાં સુધી જ્યારે હરિસિંહ જે રાજા હતા એમણે કાશ્મીરનું ઓફિશિયલી એક્સેશન ભારત સરકાર સાથે ન કર્યું ત્યાં સુધી ઘણો બધો ભાગ જેને આપણે આજે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર એટલે કે POK રૂપે જાણીએ છીએ એ ભાગ આપણા હાથમાંથી જતો રહ્યો। તો આ બધી ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ છે કે જેને ખરેખર આજનું જે યુવાધન છે એણે પોતે ખરેખર સચ્ચાઈને જાણવું જોઈએ અને એના માટે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ। ભારતની સરકાર શું કરશે, મોદી સાહેબ શું કરશે એ બધું સેકન્ડરી વસ્તુ છે, એ એમનું જે સંવિધાનની મર્યાદામાં રહીને કરવાનું હશે એ કરશે। પણ ભારતના જે લોકો છે, યુવા લોકો છે, એમાં કોઈ પણ ધર્મને યુવા લોકો હોઈ શકે છે, એ બધા જ વ્યક્તિઓએ એક સચ્ચાઈને જાણી અને એને સમર્થન કરવું જોઈએ। દુઃખની વાત એ છે કે જ્યારે આ બધી ઘટનાઓ બને છે, કોઈ વિશેષ ધર્મના લોકો દ્વારા બીજા લોકોની આસ્થા ઉપર જ્યારે તરાપ મારવાની ઘટનાઓ બને છે, ઇવન આજની તારીખમાં પણ આપણે તો 1947 અને 1990 એની ચર્ચા કરી, પણ ઇવન આજની તારીખમાં ભારતની અંદર એવી અનેક ઘટનાઓ બની રહી છે કે જેમાં ગુજરાતમાં હમણાં જ રિસન્ટલી કિશન ભરવાડ એની હત્યા કરવામાં આવી ફક્ત એક આસ્થાના બેઝ ઉપર કે એણે કંઈક કીધું અને કોકને કંઈક ગમ્યું નહીં અને એના લીધે એની હત્યા કરવામાં આવી। તો આવી જે નૃશંસ હત્યા, જે માનસિકતા જે છે કે મને નથી પસંદ આવ્યું અને તે કંઈક આવું કીધું એટલે હું તને જીવતો નહીં રહેવા દઉં, તો આ વસ્તુ એક લોકશાહીની અંદર કોઈ પણ રીતે એને માન્યતા આપવામાં આવે નહીં અને કોઈ પણ સભ્ય સમાજ આવી વસ્તુને ચલાવી લે નહીં। અને આની સામે કઠોરમાં કઠોર પગલાઓ લેવાય અને તાત્કાલિક ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની અંદર આ બધા કેસ ચાલે અને એને ન્યાય મળે પરિવારોને। એ જો એવું વાતાવરણ આપણે ઊભું કરીએ, જેમ કે આજની તારીખમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે સૌથી વધારે અત્યારે યોગી આદિત્યનાથનું એક ચારે બાજુ લહેર છે, એક ચર્ચા છે। એનું કારણ છે યોગી આદિત્યનાથે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જે કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સાવ જ કથળી ગઈ હતી અને બધા અસામાજિક તત્વોને છૂટો દોર હતો, બરોબર છે, તો એ વસ્તુને એમણે સંપૂર્ણ રીતે
ઘણી બધી રીતે એને નાથી છે અને ત્યાંની દરેક પબ્લિક, તેના મુસ્લિમ સમાજ, હિન્દુ સમાજ, જાટ, બધા જ જે સમાજ છે બધાની અંદર એમણે એક સુરક્ષાની ભાવના પેદા કરી છે. અને આવી જ પરિસ્થિતિ આપણે ઈચ્છીએ કે દરેક ભારતના રાજ્યમાં ત્યાંની સરકારો એ નિશ્ચિત કરે અને દરેક વ્યક્તિ પોતાની જિંદગી એક સુખ ચેનથી સુરક્ષાના ભાવ સાથે જીવી શકે એવું વાતાવરણ પેદા થશે ત્યારે જ કદાચ સાચી લોકશાહી આપણે માની શકીશું કે ભારતમાં આવી ગઈ છે. बिल्कुल. भरत जी, 370 आज जब हट गई है तभी वहाँ की वास्तविकता क्या है, वहाँ का माहौल क्या है? देखो, 370 जो हटा ये देश के लिए एक अच्छा स्टेप था. इसको एक बार हटना ही था. ये एक टेम्परेरी दिया था, उस समय प्रोविजन दिया था, लेकिन इसको वो टेम्परेरी वो घिसता गया. बट एक हटना इसका ज़रूरी इसलिए भी था कि आम नागरिक जो है देश का वहाँ जाए, वहाँ ज़मीनें ले सके, वहाँ वो रह सके. एक स्पेशल स्टेटस उस समय की सरकारों ने दिया था, बट दैट वाज नॉट गुड फॉर द नेशन. एक बार ये हट गया है. अब आप बोलेंगे कि पर्सनली मुझे कोई उसका कोई वो नहीं है. पर्सनली मैं कभी भी जा सकता था, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो कंडक्टिव नहीं है. लेकिन एक बार वो हट गया तो पूरे विश्व, पूरा जो अपना नेशन है, यहाँ से कोई भी वहाँ जा सकता है. तो ये एक वहाँ का, और वहाँ के अभी अगर आप देखोगे, अभी वहाँ का लोकल आदमी भी जो गरीब तबका है, दे आर हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. બિલકુલ. યોગીજી, એઝ અ ઇન્ડિયન્સ હંમેશા આ વાત મનમાં રહેવી જોઈએ કે ફરગીવ બટ નેવર ફોરગેટ. અને આજ વાસ્તવિકતાની સાથે તમે અત્યારે કાશ્મીરના લોકોની સાચી હાલત કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને હજી એમાં કેટલા બદલાવ, કેટલા સુધારની જરૂર છે? એક લોકશાહી દેશના નાગરિક તરીકે હું હંમેશા એવું ઈચ્છીશ કે કાશ્મીર હોય કે કોઈ પણ રાજ્ય હોય, એ દરેક રાજ્યના દરેક નાગરિકને એના સંપૂર્ણ અધિકાર મળવા જોઈએ. પણ જ્યારે તમે અધિકારોની વાત કરો છો તો સામે તમે ફરજથી ઓટોમેટિકલી બંધાઈ જાઓ છો. તો હું એમ કહીશ કે કાશ્મીર ઘાટીની અંદર અત્યારે પણ પરિસ્થિતિ એટલી કંઈ બહુ જ સારી નથી. સરકાર એનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરી રહી છે કે કેમ કરીને લોકશાહીની સ્થાપના થાય, ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીઓ કરાવી, બહુ જ ફેર રીતે કરાવી. હું કોઈ પાર્ટી તરફથી છું નહીં, પણ તે છતાંય હું એને એપ્રિશિએટ કરીશ અને એની પ્રશંસા કરીશ કે જે પ્રમાણેનું અત્યારની સરકાર, કેન્દ્ર સરકારે ત્યાં પ્રયત્નો કર્યા છે એ બહુ જ પ્રશંસનીય પ્રયત્નો છે. અને લોકોના હાથમાં ખરેખર સત્તા જાય અને સારા વ્યક્તિઓ એનું સંચાલન કરે એ ભાવનાથી જે કાર્ય કર્યું છે ઘણું સારું છે. પણ એક કડવી હકીકત એ પણ છે જે આપણે સૌએ સ્વીકારવી જ પડે કે આ બધી જે ઘટનાઓ બની હતી અને બની રહી છે, જેમાં મેં આપને હમણાં જ કહ્યું એમ કોઈ આસ્થાના બેઝ ઉપર કે મારી આસ્થાનો આ માન્યતા નથી અને એની પર હું આઘાત કરવા માટે કાયદો હાથમાં લઉં છું, તો આવી વસ્તુને જ્યારે એ પર્ટિક્યુલર ધર્મ વિશેષના લોકો દેશના અંદર ક્યાંય પણ રહેતા હોય, આપણા મુસ્લિમ ભાઈ બહેનો ખાસ કરીને હું કહેવા માગું છું, અને કહેવાતા ઘણા બધા સેલિબ્રિટી લોકો, તો એ વ્યક્તિઓ આગળ આવી અને આવી ઘટનાની નિંદા અને એને વખોડતા નથી અને મૂક બનીને ફક્ત તમાશો જોવે છે, તો એ વસ્તુ બહુ જ નિંદનીય છે. અને ખરેખર એ વ્યક્તિઓ માટે સમાજની અંદર જે એક પ્રકારની નેગેટિવિટી ઊભી થઈ છે એ એમણે સમજવી જોઈએ. કાશ્મીરની જે જનતા છે, ઘાટીમાં ખાસ કરીને જે જનતા છે, એમાં એ લોકોને પણ ખરેખર જો સાચા હોય અને બહુ જ એમ માનતા હોય કે ના બધા જ ધર્મના વ્યક્તિઓ અહીંયા રહે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ, તો સામે ચાલીને કેમ એવી જાહેરાત નથી કરતા અને જુલુસ નથી નીકાળતા કે અમારા કાશ્મીરી ભાઈઓ બહેનો જે અહીંયાથી વિસ્થાપિત થયા છે એમની જગ્યા અમે સામેથી પાછી આપીશું, એમને બોલાવો. આ વસ્તુ નથી થઈ રહી. એ જ બતાવે છે કે સરકારે હજી ઘણા પ્રયત્નો કરવા પડશે અને આપણા કાશ્મીરી ભાઈ બહેનોને એમની ઓરિજિનલ જગ્યા, એમની લેન્ડ, એમના મકાનો, એમની પ્રોપર્ટીઝ અપાવવા માટે હું એવો એક આગ્રહ અને નમ્ર વિનંતી કરું છું કેન્દ્ર સરકારને કે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બેસાડવામાં આવે અને જેટલા લોકોના પોતાના વિસ્થાપિત થયેલા છે એમની પોતાની મિલકતો એમના ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે અને સરકારી રેકોર્ડના આધારે એમને પાછી આપવામાં આવે તાત્કાલિક અને એમની સુરક્ષાની ગેરંટી આપવામાં આવે. જો આ કરી શકીશું તો એક આખી દુનિયામાં, ફક્ત ભારતમાં જ નહીં, આખી દુનિયામાં એટલો સારામાં સારો એનો પ્રતિઘાત પડશે કે ભારતીય સરકારની સૌ ચારેકોર પ્રશંસા થશે કે બહુ સારું પગલું લેવામાં આવ્યું છે. અને એ વખતે કસોટી થશે કે ત્યાંના લોકલ ઘાટીના મુસ્લિમ ભાઈ બહેનો ખરેખર એમને દિલથી સ્વીકારવા તૈયાર છે કે નહીં. આનાથી જ આકલન
બહુ ક્લિયર થઈ જશે. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આજે ખાસ વાત કરી કાશ્મીરી પંડિતોની જે ખરી હાલત છે, ખરી સ્થિતિ છે, અને તેને જ ધ્યાનમાં રાખીને એક ફિલ્મ અત્યારે રજૂ થઈ છે, અને એ ફિલ્મમાં જે વાસ્તવિકતા બતાવવામાં આવી છે તેને લઈને કાશ્મીરી પંડિત ભાઈ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને તેમણે ઘણી બધી વાતો આપણી સાથે શેર કરી. આપ બંને મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભરતજી, આપે પણ સમય કાઢ્યો આજના આ કાર્યક્રમ માટે, અને યોગીજી આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હાલ સમય થયો છે સમાપ્ત. ફરી મળીશું નવા વિષયની ચર્ચા પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.